ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ PAS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਲੈਸਨ 10 ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ कोई पॉलिश की सतह आ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਇਹ बैक साइड तो पॉलिश ਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਫ ਵੱਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਵਿਲੰਬ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ। ਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ। आई तो इन्हों के विचाले बनने वाला एंगल आई, इस तरफ बनने वाला एंगल आर, तो आई इज इक्वल टू आर। ठीक है बेटा, हुण इस क्वेश्चन दे विच की सीगा अपने कोले, क्वेश्चन दे विच सी जदों प्रकाश किसी पालिश सतह ते पैंदा है तो की हुंदा है, की हुंदा बेटा अपना परावर्तन हुंदा। ठीक है बेटा, परिवर्तन होंदा। ओके, नैक्सट प्रश्न, जदों प्रकाश के रास्ते में अत्यंत छोटी पारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो किहड़ा प्रकाशी प्रभाव पैंदा है। देखो बेटा, इत्थे सूरज आ, जदों सूरज की रोशनी किसी अपारदर्शी वस्तु ते पैंदी है, आ कोई पारदर्शी वस्तु मान लो कोई पोल आ, तो बेटा पोल के बैक साइड ते की बनता, परछावां बनता। तुसीं भी अपना धुप्प विच देखा होगा, अगर आप सूरज कनी मूँह करी खड़े हाँ तो अपने बैक साइड ते परछावां पैंदा बेटा। ठीक आ, अगर अपनी सूरज कनी पिट्ठा तो परछावां अपने सामने पैंदा है। पर इस प्रश्न दे विच हुण की आ, जेकर प्रकाश के रास्ते विच अत्यंत छोटी पारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो बेटा की हुंदा, तो पा जिहड़ा प्रकाश है बेटा अपने पाथ तो थोड़ा जिहा की हो जाता, डाइवर्ट हो जाता, तो उसनूं की कहंदे आ, विवर्तन। अत्यंत छोटी पारदर्शी वस्तु है बेटा, हुण इत्थे आपां किसी पोल जां अपनी खुद की गल नहीं कर रहे, कोई बहुत ही छोटी पारदर्शी वस्तु रखी आ तो प्रकाश अपने पथ तो मुड़ जाता, इसनूं की कहा जाता, विवर्तन कहा जाता। जदों प्रकाश बिरले माध्यम तो संघने माध्यम में दाखिल हुंदा होया अपने रास्ते में थोड़ा बदलाव कर लैंदा है तो उसनूं की आख्या जाता है। ठीक है, ध्यान नाल देखना। हुण देखो बेटा, सपोज करो अपने कोले कोई गलास की स्लैब आ, ठीक है जी, आ वाली उपर भी बेटा ये एयर आ, नीचे भी ये की आ, एयर। सॉरी, हुण देखो एयर की है बेटा, विरला माध्यम आ, गलास संघना माध्यम आ, नीचे वाली एयर भी विरला माध्यम आ भी विरला माध्यम आ की अपने को संघना माध्यम आ। हुण जदों लाइट विरले माध्यम चों संघने माध्यम च एंटर करती है तो विलंब के वल नूं मुड़ जाती है, तो जदों संघने माध्यम चों विरले माध्यम जाती है तो विलंब तो परां वल मुड़ जाती है। ठीक है बेटा, ये चीज़ तुहानूं पता ही होएगी, तुसीं पढ़ी होएगी। हुण अगर तुसीं देखो जिहड़ी बेटा लाइट आ, इहनूं असल च इदां लंघना चाहिदा सी, पर यह किन्ना डिवर्ट हो गई बेटा, अन्नी अपने पाथ तो डिवर्ट हो गई। इसनूं की कहंदे बेटा, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक बेटा, प्रकाश का अपवर्तन। नैक्सट प्रश्न, अजिहे दर्पण नूं की कहा जाता है जिसकी प्रवर्तक सतह अंदर वल वक्र होवे। ये प्रश्न देख लो एक बार। नैक्सट प्रश्न देखो पंजवां, अजिहे दर्पण नूं की कहा जाता है जिसकी प्रवर्तक सतह बाहर वल वक्र होवे। देख ले बेटा दोनों प्रश्न। हुण देखो आ वाली डायग्राम, आ प्रवर्तक सतह बेटा देखो, यदि आ प्रवर्तक सतह, प्रवर्तक तल कह जाते, सतह कह जाते हैं। हुण ये बाहर वल वक्र, बाहर वाला बेटा उभरी हुई आ तां उत्तल, उभरी हुई तां उत्तल,
ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਵਤਲ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਵਤਲ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਤਲ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਜਿਹੇ ਦਰਪਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਕ ਸਤ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਵਕਰ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ ਅਵਤਲ, ਪਰਿਵਰਤਕ ਸਤ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਵਕਰ ਹੋਵੇ ਉੱਤਲ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਆ ਬੇਟਾ ਧੂਰਾ, ਠੀਕ ਆ, ਆ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਆ ਬੇਟਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ, ਧੂਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਤੇ ਆਹ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆ, ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਫ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ r/2। ਠੀਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬੇਟਾ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਧੂਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਕ ਸਤ੍ਹਾ ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਦਰਪਣ ਦਾ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ। ਕਿਸੇ ਦਰਪਣ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਦਰਪਣ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸਿਸ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂਤਰ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਕਸ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੋਕਸ। ਠੀਕ, ਕਿਸੇ ਦਰਪਣ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੰਤ ਤੇ ਪਈ ਵਸਤੂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਰਪਣ ਲਿਆ, ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਅਨੰਤ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਕਿਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਕਾਹਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਕਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਕਾਹਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਫੋਕਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗੀ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਬਣੇਗੀ, ਫੋਕਸ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਫੋਕਸ 'ਤੇ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ। ਠੀਕ ਆ, ਆਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਕਸ 'ਤੇ। ਆਮ ਤੇ ਪਈ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।